हाय फ्रेंड्स, हूँ रोशनी प्रजापति। मित्रों, घणी वखत आपने बोलवामां अंग्रेजी बोलवामां घणी बधी तकलीफ पड़ती होय छे अने एनुं मुख्य कारण होय छे के आपने टेन्स परफेक्ट आवड़ता होता नथी। विद्यार्थीओ, टेन्सनी वात करीए तो आजे आपणे जे ध सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स भणवाना छीए तो जे आ टेन्स छे ए आपणी रोजिंदी बोलवानी जे क्रियाओ छे जेम आपणे बोलीए छीए रेग्युलर ए बोलवा माटे आ टेन्सनो घणो बधो उपयोग थतो होय छे। तो मित्रों, आज आ विडियोमां हूँ तमने आ टेन्स विषे माहिती आपीश एकदम सरल रीते। तो मित्रों, विडियोने स्कीप कर्या वगर विडियोना अंत सुधी विडियोने जोजो तो तमने क्यारे पण टेन्स याद राखवामां तकलीफ पड़शे नहीं। तो आपणे शरूआत करीए ध सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स एटले के सादो वर्तमान काळ। तो ध सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्स एटले के सादो वर्तमान काळ। तो विद्यार्थीओ, आ सादो वर्तमान काळ क्यारे वपराय तो एनी व्याख्या छे एक तो जे क्रिया रोजिंदी थती होय अथवा तो जे क्रिया दररोज करवामां आवती होय तेवी तमाम क्रियाओने दर्शाववा माटे सादो वर्तमान काळ वपराय छे। तो आपणे एनी व्याख्या एकवार लखी दઈએ। तो जे क्रिया दररोज करवामां आवती होय तेवी तमाम क्रियाओने दर्शाववा माटे सादो वर्तमान काळ वपराय छे। जुओ विद्यार्थीओ, तो जे क्रिया दररोज करवामां आवती होय तो आपणे जे रेग्युलर क्रियाओ करीए छीए दररोजनी क्रियाओ ए दर्शाववा माटे ध सिम्पल प्रेझન્ટ टेन्सनो उपयोग थतो होय छे। तो हवे आ टेन्सने याद केवी रीते राखवो तो एना माटे बे सरळ वाक्य रचनाओ छे। जुओ विद्यार्थीओ, टेन्सनी अंदर तमारे हकार, नकार अने प्रश्नार्थ एम 3 वाक्य रचनाओ भणवानी आवशे। तो आपणे शरूआत करीए हकार वाक्य रचनाथी। तो जुओ, सौथी पहेला हकार वाक्य रचना। तो आपने बधाने खबर छे कि हकार वाक्य रचनानी शरूआतमां करता आवे। हवे मित्रों, अहींया जुओ आ टेन्सनी अंदर बे वाक्य रचनाओ बनशे। जो पहेली बनावीए आपणे आई, वी, यू अने दे प्लस प्लस जो आवशे आई, वी, यू, दे प्लस क्रियापदनुं मूळ रूप प्लस कर्म અને પ્લસ અન્ય શબ્દો એટલે કે અધર વર્ડ્સ એટલે કે અન્ય શબ્દો। આ એક વાક્ય રચના થઈ। હવે કરતા હજુ બાકી છે। અહીંયા તો આપણે આઈ, વી, યુ, દે અને બહુવચન નામ હોય। હવે બીજો કરતા લઈએ ही, शी, इट એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન। તો એના જોડે વાક્ય રચના બનાવીએ આપણે। तो ही, शी, इट प्लस क्रियापदने अंते एस के ईएस प्रत्यय प्लस कर्म ने प्लस अन्य शब्दों। तो विद्यार्थीओ, तमारे आ बे वाक्य रचनाना आधारे जे सादा वर्तमान काळना वाक्यो आपेला होय एने लखवाना रहेशे। तो आपणे पहेला एक एक्जाम्पल जोई लईए आपणे समज माटे। एक्जाम्पल में जुओ, पहला सौथी पहला लईए करता। तो आई खाली जग्या टू स्कूल डेली
અને કૌંસમાં આપેલું છે તમને ગો. તો જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, આઈ ખાલી જગ્યા ટુ સ્કૂલ ડેઈલી, હું દરરોજ શાળાએ ખાલી જગ્યા, તો કૌંસમાં આપેલું છે ગો. તો ગોનું જુઓ, તો હવે આ લખવા માટે આપણે શું કરવું પડશે? તો પહેલા વાક્ય રચના જોઈએ. તો કર્તા કોણ છે? આઈ. તો એ માટે આપણે પહેલી વાક્ય રચના જુઓ. તો આઈ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ક્રિયાપદના અંદર ખાલી મૂળરૂપ મૂકવાનું. તો આ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કયું છે? ગોનું મૂળરૂપ ગો છે. તો ગો આવી જશે, પ્લસ કર્મ અને અન્ય શબ્દો. તો આ એનું કર્મ અને એના અન્ય શબ્દો છે. તો આઈ ગો ટુ સ્કૂલ ડેઈલી થઈ ગયું ને. હવે બીજી વાક્ય રચના આપણે જોઈએ. હી શી ઈટ પ્લસ ક્રિયાપદની અંતે એસ કે ઈએસ પ્રત્યય લગાડવાનો પ્લસ કર્મ અને અન્ય શબ્દો. તો આ બંને વાક્ય રચનામાં એટલો ફરક છે, જ્યારે આઈ વી યુ ધે કરતા આપેલા હોય તો તમારે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું રહેશે. પરંતુ જો મિત્રો હી શી ઈટ આપેલું હોય, એટલે કે કોઈ એકવચન નામ હોય, તો તમારે એસ કે ઈએસ પ્રત્યય લગાડવાનો. તો જુઓ, આનું પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. શી ખાલી જગ્યા ધ ક્લોથ્સ એવરી ડે, કૌંસમાં આપેલું છે વોશ. શી એટલે કે તેણીની દરરોજ, એવરી ડે એટલે કે દરરોજ કપડાં ખાલી જગ્યા કૌંસમાં છે વોશ. વોશ એટલે ધોવું. હવે જુઓ મિત્રો, અહીંયા એવું લખ્યું છે કે જો ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય, એટલે કે હી શી ઈટ આપેલું હોય, તો ક્રિયાપદની એસ કે ઈએસ પ્રત્યય લગાડો. હવે આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે ક્યાં એસ લાગે, ક્યાં ઈએસ પ્રત્યય લાગે? તો મિત્રો એના માટે આપણે નિયમો એના જોવા પડશે. તો અત્યારે હું તમને ખાલી એક્ઝામ્પલ સમજાવી દઉં. આનો એક નિયમ એવું કહે છે કે જો ક્રિયાપદની અંતે ડબલ એસ, એસએચ, સીએચ, એક્સ કે ઓ આવેલું હોય તો ક્રિયાપદને ઈએસ પ્રત્યય લાગે. આ આપણો એક નિયમ છે. તો એના આધારે જોઈએ તો અહીંયા ક્રિયાપદને અંતે એસએચ આપેલું છે, એટલે વોશ. તો એની પાછળ શું લાગશે? ઈએસ પ્રત્યય. તો વોશનું શું થઈ જશે? વોશીસ. તો તેણીની દરરોજ કપડાં ધોવે છે. આ એની આખી વાક્ય રચના બની ગઈ. જેમ કે કરતા, તો કરતા આવી ગયો, પછી ક્રિયાપદની અંતે એસ કે ઈએસ, તો આપણે અહીંયા ઈએસ લગાવી દીધું. હવે ઈએસ કેમ લાગ્યું? એના નિયમ છે, આપણે જોઈએ હવે. પછી જો ધ ક્લોથ્સ એવરી ડે એટલે કે એનું કર્મ અને એના અન્ય શબ્દો આવી ગયા. હવે જોઈએ આપણે ક્રિયાપદની એસ કે ઈએસ પ્રત્યય લગાડવાના નિયમો. તો સૌથી પહેલા જોઈએ આપણે નિયમ 1. નિયમ 1 માં જુઓ, ત્રીજા પુરુષ એક. હવે જો મિત્રો એકવાર, તો જો વિદ્યાર્થીઓ, હવે મેં એકવાર ઉલ્લેખ કરી દીધો કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો જ એસ કે ઈએસ પ્રત્યય લાગે. તો હવે આપણે નિયમમાં જોઈએ તો ડાયરેક્ટલી લખું છું કે ક્રિયાપદની અંતે ડબલ એસ, એસએચ, સીએચ, એક્સ કે ઓ આવેલા હોય તો ક્રિયાપદને ઈએસ પ્રત્યય લાગે. જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, ક્રિયાપદની અંતે ડબલ એસ, એસએસ, સીએચ, એક્સ કે ઓ આવેલા હોય તો ક્રિયાપદની અંતે ઈએસ પ્રત્યય આપણે લગાડવાનો રહેશે. તો એ માટેના એક્ઝામ્પલ જોઈએ, થોડા ક્રિયાપદો જોઈ લઈએ. તો ડબલ એસ વાળું કોઈ ક્રિયાપદ લઈએ તો પાસ. તો પાસ ડબલ એસ આવ્યો તો પાછળ શું લગાડવાનું? ખાલી ઈએસ. તો પાસું થઈ જશે પાસીસ. હવે જો બીજું છે એસએચ વાળું ક્રિયાપદ લેવાનું છે. તો એસએચ વાળું આપણે લઈએ તો વોશ. વોશ એટલે શું થાય? ધોવું. આ પણ એક ક્રિયા બતાવે છે ધોવાની. તો વોશનું શું થઈ જશે? વોશીસ.
હવે જોઈએ CH આવતું હોય એવું ક્રિયાપદ તો કેચ, CATCH, કેચ એટલે પકડવું. તો અહીંયા જો અહીંયા ડબલ એસ આવ્યું, અહીંયા SH આવ્યું, અહીંયા CH આવ્યું, તો શું થઈ જશે? કેચની પાછળ ES લાગે એટલે કેચીસ. હવે એક્સ આવતું હોય એવું ક્રિયાપદ તો આપણે લઈએ એક્ઝામ્પલમાં ફિક્સ, તો એમાં એક્સ આવ્યો તો ફિક્સ શું થઈ જશે? ફિક્સીસ. હવે જોઈએ ઓ આવતું હોય એવું ક્રિયાપદ તો ગો, તો ગોની પાછળ પણ ES લાગે એટલે ગોસ થઈ જાય, તો અહીંયા ઓ આવ્યો. તો જુઓ તમને હવે આ ક્રિયાપદ યાદ રહી ગયા. તો જ્યારે ડબલ એસ, SS, CH, એક્સ કે ઓ આવતું હોય તો ત્યારે તમારે ES પ્રત્યે લગાડવાનું રહેશે ક્રિયાપદમાં. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ નિયમ નંબર 2, તો બીજો નિયમ આપણને એવું કહે છે કે જો ત્રીજા પુરુષ એક વચનમાં ક્રિયાપદને અંતે, આપણને ખબર છે અહીંયા ત્રીજા પુરુષ એક વચનની જ વાત થાય છે, તો ક્રિયાપદને અંતે વ્યંજન પ્લસ વાય આવેલો હોય તો વાયનો આઈ કરીને ES પ્રત્યે લગાડવું. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા એવો ઉલ્લેખ કરેલો છે કે વ્યંજન પ્લસ વાય આવતું હોય, આવું પાછળ બંધારણ થતું હોવું જોઈએ વ્યંજન પ્લસ વાયનું, તો વાય છે એનો આઈ કરી દેવાનો અને પછી તમારે ES પ્રત્યે લગાડવાનું. તો આપણે એના એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. તો અહીંયા ક્રિયાપદ લેવાની વાત છે તો પાછળ વાય આવતો હોય એવું ક્રિયાપદ લઈએ તો પહેલું છે ફ્લાય. ફ્લાય એટલે શું થાય? ઉડવું. તો અહીંયા જુઓ વાય આવ્યો, વાયની પહેલા શું છે? એલ. તો એલ શું કહેવાય? વ્યંજન. મિત્રો આપણને ટેન્સ ભણીએ એના પહેલા આપણને સ્વર અને વ્યંજનની પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો અહીંયા એલ વ્યંજન છે તો વ્યંજન પ્લસ વાયનું બંધારણ બની ગયું. તો અહીંયા નિયમ એવું કહે છે કે વાયનો આઈ કરવાનો, તો વાયનો આઈ થઈ ગયો અને પછી શું લગાડવાનું? ES પ્રત્યે. તો ફ્લાય એટલે ઉડવું. બીજું જોઈએ ક્રાય, તો CRY. તો અહીંયા જુઓ વિદ્યાર્થીઓ આર શું કહેવાય? વ્યંજન, અને એના પછી વાય એટલે કે વ્યંજન પ્લસ વાયનું બંધારણ બની ગયું. તો ક્રાય એટલે શું થાય? રડવું. તો વાયનો આઈ કરીને ES પ્રત્યે લગાડો. તો ફ્લાય, ક્રાય. પછી બીજું લઈએ ટ્રાય. ટ્રાય એટલે શું થાય? પ્રયત્ન કરવો. તો વ્યંજન પ્લસ વાય બની ગયું કારણ કે આર શું છે? વ્યંજન. તો વાયનો આઈ કરીને ES પ્રત્યે લાગો. તો ટ્રાઈસ, ફ્લાય, ટ્રાય, પછી ફ્રાય પણ આવો. તો આવી રીતે જોઈએ આપણે એક લઈ લઈએ ફ્રાય. તો વાયનો આઈ કરીને ES. તો મિત્રો આ બે હતા આપણા 2 નિયમો. હજુ 2 નિયમો બાકી છે. હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ નિયમ 3. નિયમ 3 જોઈએ. જો ત્રીજા પુરુષ એક વચનમાં ક્રિયાપદને અંતે સ્વર પ્લસ વાય આવેલો હોય તો ક્રિયાપદને ખાલી એસ પ્રત્યે લાગે, એમાં કંઈ પણ આગું પાછું આપણે કરવાનું નથી, એટલે કે વાય નીકાળવાનો પણ નથી. તો જુઓ ક્રિયાપદને અંતે સ્વર પ્લસ વાયનું બંધારણ બનતું હોય, સ્વર પ્લસ વાય આવેલો હોય તો ક્રિયાપદને એસ પ્રત્યે લાગે અથવા તો એસ પ્રત્યે લગાડવો. હવે આપણે વાત કરીએ એક્ઝામ્પલની. એક્ઝામ્પલ લઈએ તો એક લઈએ આપણે પ્લે.
પ્લે એટલે કઈ ક્રિયા થાય છે? રમવાની ક્રિયા. તો પ્લે એટલે રમવું. તો અહીંયા જો એ શું કહેવાય? સ્વર. અને સ્વર પ્લસ વાયનું બંધારણ બની ગયું. તો પ્લેની પાછળ ખાલી આપણો એસ લગાડવાનો, તો પ્લેસ. બીજું લઈએ સે. સે એટલે અહીંયા કઈ ક્રિયા થાય? સે એટલે કહેવું. તો અહીંયા કહેવાની ક્રિયા થઈ. અહીંયા પણ એ આવે છે સ્વરમાં અને સ્વર પ્લસ વાયનું બંધારણ બને છે. તો સેનું શું થઈ જશે? સેસ. એવી રીતે લઈએ આપણે પે. પે એટલે શું થાય વિદ્યાર્થીઓ? ચૂકવવું. તો પેમાં પણ જો એ આવેલો છે એટલે કે સ્વર પ્લસ વ્યંજનનું સ્વર પ્લસ વાયનું બંધારણ છે. તો શું થઈ જશે? પેનું પેસ. તો આ હતા આપણા ક્રિયાપદને એસ કે યસ લગાડવાના 3 નિયમો. હવે ચોથો નિયમ એવું કહે છે કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય પણ ક્રિયાપદને અંતે આ 3માંથી એક પણ નિયમ લાગતો ના હોય, એટલે કે આપણો જે પહેલો નિયમ હતો ડબલ એસ 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 સી એચ એક્સ કે ઓ વાળો, એ નિયમ લાગતો ના હોય. બીજો નિયમ હતો વ્યંજન પ્લસ વાયનો અને ત્રીજો નિયમ છે સ્વર પ્લસ વાયનો. જો આ 3માંથી એક પણ નિયમ લાગતા ના હોય અને ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય તો તમારે ક્રિયાપદની અંદર ખાલી એસ પ્રત્યય લગાડવાનું રહેશે. એસ પ્રત્યય લાગે. તો આટલું વિદ્યાર્થીઓ તમે યાદ રાખજો. જો આ 4 નિયમો તમને યાદ હશે તો તમે હકાર વાક્ય રચના આસાનીથી એટલે કે સરળ રીતે તમે લખી શકશો અને સમજી શકશો. હવે આપણે થોડી હકાર વાક્ય રચનાના આધારે હું તમને કેટલા વાક્યોનો અભ્યાસ કરાવી લઉં, જેથી તમને થોડું ક્લિયર થઈ જાય કે નિયમો કેવી રીતે વાપરવા, વાક્ય રચનાનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો. હવે વિદ્યાર્થીઓ જુઓ નિયમ 4. નિયમ 4 ની વાત કરું તો જો ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય અને આપણે અગાઉ જે 3 નિયમો હાલ ભણ્યા એ 3માંથી એક પણ નિયમ લાગતો ના હોય તો ક્રિયાપદને અંતે ખાલી એસ પ્રત્યય લાગે. પણ ક્યારે? ત્રીજો પુરુષ એકવચન હોય ત્યારે. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ આ 4 નિયમના આધારે આપણે થોડા વાક્યો જોઈ લઈએ જેનાથી તમને વાક્ય રચના અને આ નિયમોનો ખ્યાલ આવી જાય. હવે જુઓ, પહેલું વાક્ય છે માય ફાધર ખાલી જગ્યા અ ટીવી ડેઈલી. હવે વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા જે પાછળ વાક્યની જુઓ શબ્દો આપેલા છે. અહીંયા છે ડેઈલી, અહીંયા છે સમટાઈમ, અહીંયા આપ્યું છે એવરીડે અને અહીંયા આપ્યું છે સમટાઈમ. તો જુઓ સાદા વર્તમાન કાળની અંદર વાક્યને ઓળખવા માટેના શબ્દો આવે છે જેમ કે ડેઈલી, સમટાઈમ, એવરીડે, યુઝ્યુઅલી, રેગ્યુલરલી. આવા શબ્દો આપેલા હોય તો તમારે સમજી લેવાનું કે વાક્ય સાદા વર્તમાન કાળનું છે. જો બધા કાળની ભેગી ખાલી જગ્યાઓ આપી હોય તો આવા ઓળખ સૂચક તમને શબ્દો આપેલા હશે વાક્યમાં. પણ કદાચ ડાયરેક્ટલી સાદો વર્તમાન કાળ આપેલો છે એના જ વાક્યો હશે તો કદાચ ના પણ આપેલું હોય, તો એનું થોડું ખ્યાલ રાખજો તમે. હવે જો પહેલું આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ, વાક્ય જોઈએ તો માય ફાધર ખાલી જગ્યા ટીવી ડેઈલી. તો મારા પિતા રોજ ટીવી ખાલી જગ્યા, તો કૌંસમાં આપેલું છે વોચ. વોચ એક ક્રિયાપદ છે. વોચ એટલે કઈ ક્રિયા થાય છે? જોવાની ક્રિયા. વોચ એટલે જોવું. હવે મિત્રો આવી ખાલી જગ્યાઓ લખવાની હોય સાદા વર્તમાન કાળની તો આપણા નિયમો પણ છે એ પણ આપણે યાદ રાખવા પડશે. આપણી 2 વાક્ય રચનાઓ છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું જોવાનું રહેશે? કર્તા. તો અહીંયા કર્તા આપેલો છે માય ફાધર. માય ફાધર એટલે મારા પિતા. હવે આપણે મારી વાત અહીંયા થતી નથી, તમારી નથી થતી, આપણે ત્રીજા પુરુષની વાત કરીએ છીએ. માય ફાધર એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એકવચન. તો ત્રીજો પુરુષ એકવચન આપેલો છે તો આપણી વાક્ય રચનાઓ હતી કે હી, શી, ઈટ આવેલું હોય તો શું કરવાનું? ક્રિયાપદને અંતે એસ કે યસ પ્રત્યય લગાડવું. હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે અહીંયા નિયમ લાગશે. કરતા જોઈને ખબર પડી કે નિયમ લાગશે, પણ કયો નિયમ લાગશે, કેવી રીતે લાગશે એ માટે આપણે જોવાનો કૌંસમાં આપેલું શબ્દ. તો કૌંસમાં આપેલું છે વોચ. તો આપણે નિયમ હતો કે પહેલો નિયમ યાદ કરી લઈએ તો ક્રિયાપદને અંતે ડબલ એસ 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 સી એચ એક્સ કે ઓ આવેલો હોય તો ઈએસ પ્રત્યય લાગે. તો અહીંયા જુઓ મિત્રો CH આપેલો છે તો આપણને ખબર પડી નિયમ લાગ્યો. તો કયો નિયમ લાગ્યો? પહેલો નિયમ. અને ES પ્રત્યય લગાડવાનો. તો અહીંયા લખી દેવાનું કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદને અંતે ES પ્રત્યય. તો આપણું ક્રિયાપદ છે વોચ. WATCH વોચ એટલે જોવું. અહીંયા CH આવી એના કારણે ES પ્રત્યય લાગ્યો એટલે શું થઈ ગયું? વોચીસ. તો મારા પિતા દરરોજ ટીવી જોવે છે. તો અહીંયા જોવાની ક્રિયા પણ થઈ ગઈ. હવે વાત કરીએ આપણા બીજા સેન્ટેન્સની. તો અહીંયા જુઓ રાહુલ એન્ડ અર્જુન ખાલી જગ્યા અ સોંગ સમટાઈમ. તો રાહુલ અને અર્જુન કેટલીક વાર
દરરોજની વાત નથી, કેટલીક વાર, એ પણ રોજિંદી ક્રિયા જેવું જ છે. તો કેટલીક વાર ગીત ખાલી જગ્યા, તો ગીતને શું કરે છે? ગાય છે. કૌંસમાં સિંગ એટલે ગાવું, અહીંયા ગાવાની ક્રિયા થઈ. તો સૌથી પહેલા આપણે જવાબ લખવા માટે શું કરવું પડશે? કર્તા જોવું પડશે. તો કર્તા છે રાહુલ એન્ડ અર્જુન. રાહુલ અને અર્જુન, અહીંયા એક વ્યક્તિની વાત નથી, અહીંયા બે વ્યક્તિની વાત થાય છે. એટલે કે જુઓ, આપણી વાક્ય રચના યાદ કરો તો આઈ, વી, યુ અથવા તો ધે આવેલું હોય તો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે. હવે અહીંયા બે કર્તા છે તો કયો પુરુષ ગણાય? ત્રીજો પુરુષ બહુવચન ગણાશે. એટલે કે આના માટે ધેનો ઉલ્લેખ થશે. તો આ બે નામ છે એટલે કે બહુવચન નામ આપેલું છે તો કોઈ નિયમ લાગે નહીં, ખાલી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે. તો સિંગ, તો સિંગનું સિંગ જ રહેશે. હવે વાત કરીએ આપણે ત્રીજા વાક્યની. વી ખાલી જગ્યા ધ ક્લોથ્સ એવરી ડે, કૌંસમાં છે વોશ. અમે દરરોજ કપડાં ખાલી જગ્યા, તો કૌંસમાં આપેલું છે વોશ એટલે ધોવાની ક્રિયા થાય છે એટલે ધોવા. તો નિયમ લાગશે નહીં લાગે એ માટે આપણે શું જોવાનું? કર્તા જોવાનું. તો કર્તા છે વી, તો આપણી વાક્ય રચના વી વાળી યાદ કરો. આઈ, વી, યુ, ધે હોય તો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે. તો અહીંયા વોશનું વોશ જ રહેશે. અહીંયા મિત્રો શબ્દો જોજો તમે, આમાં ડેલી છે, સમટાઈમ છે, એવરીડે છે. હવે જુઓ, મહેશભાઈ ખાલી જગ્યા ધ કેક સમટાઈમ્સ, કૌંસમાં છે કટ. મહેશભાઈ કેટલીક વાર કેક કાપે છે. કટ એટલે કાપવું. હવે આપણે નિયમ લગાડવા માટે શું જોવાનું? કર્તા. તો કર્તા છે મહેશભાઈ. અહીંયા મારી કે તમારી વાત નથી, અહીંયા મહેશભાઈની વાત થાય છે. એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન. મહેશભાઈ માટે હી વપરાય ને, આ એક વચન નામ કહેવાય. તો આપણી વાક્ય રચના હતી ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો ક્રિયાપદની એસ કે યસ પ્રત્યય લાગે. તો હવે આપણે નિયમો યાદ કરી લો. આપણને ખબર પડી ગઈ કે મહેશભાઈ છે તો નિયમ લાગવાનો છે. તો નિયમ જોઈએ. પહેલો તો ડબલ એસ, એસ એસ, સી એચ, એક્સ કેવો વાળો, તો એવું તો કંઈ આપેલું નથી ક્રિયાપદની અંતે. બીજો નિયમ હતો વ્યંજન પ્લસ વાય વાળો, તો એ પણ આપેલું નથી. વાય તો છે જ નહીં, આપણે બે નિયમ જોવાના આવતા નથી. પણ આપણો જે ચોથો નિયમ હતો, ચોથો નિયમ શું કહેતો હતો કે જો આ ત્રણમાંથી એક પણ નિયમ લાગતો ના હોય તો ક્રિયાપદની અંતે શું લગાડવાનું? ખાલી એસ લગાડવાનું. તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે, ક્રિયાપદ પણ છે, તો આપણે ખાલી શું લગાડવાનું? એસ લગાડવાનું. તો કટનું શું થઈ જશે? કટ થઈ જશે. જો મિત્રો, અહીંયા ચાર નિયમો અને વાક્ય રચનાના આધારે આપણે આ થોડા વાક્યોનો અભ્યાસ કરી લીધો. હવે આપણે જોઈએ એની નકાર વાક્ય રચના. આ હતી આપણી હકાર વાક્ય રચના. હવે વિદ્યાર્થીઓ, આપણે સાદા વર્તમાનકાળની નકાર વાક્ય રચના જોઈએ. તો નકાર વાક્ય રચનામાં સૌથી પહેલા આવશે કર્તા. કર્તા પ્લસ ડુ અથવા ડઝ, ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, પ્લસ કર્મ અને પ્લસ અન્ય શબ્દો. જે આ હકાર વાક્ય રચના હતી એના જેવું છે, ખાલી અહીંયા ડુડસ અને નોટનો ઉપયોગ થશે. તો જુઓ, આપણે ડુડસ ક્યારે લાગે એ આવડવું આપણને જરૂરી છે. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કયા કર્તા જોડે ડુ લાગે ને કયા કર્તા જોડે ડઝ લાગે. અહીંયા બે આપેલું છે, ડુ અથવા ડઝ, કોઈ એકનો ઉલ્લેખ નથી. તો આપણે એ સમજી લઈએ સૌથી પહેલા. તો કર્તાની વાત કરીએ તો આઈ, વી, યુ, ધે અને કોઈ બહુવચન નામ આપેલું હોય, આટલું આપેલું હોય તો ડુ લાગશે આ કર્તાની સાથે. અને બીજું કે હી, શી, ઈટ આપેલું હોય, એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય, હી, શી, ઈટ અથવા તો કોઈ એક વચન નામ હોય, એક વચન નામ હોય તો શું લાગશે વિદ્યાર્થીઓ? ડઝ લાગશે. તો આટલી આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો હવે આ વાક્ય રચનાના આધારે અને આ કર્તા કોની સાથે ડુ લાગે ને ડઝ લાગે એના આધારે આપણે કેટલા વાક્યોનો અભ્યાસ કરીએ. તો પહેલું સેન્ટેન્સ છે આઈ ખાલી જગ્યા નોટ ખાલી જગ્યા ટીવી એવરીડે. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ, હજુ પણ સાદું વર્તમાન કાળ જ ચાલે છે એટલે આ એના શબ્દો છે, ઓળખ સૂચક યાદ રાખજો. તો અહીંયા એવું આપેલું છે, કૌંસમાં છે વોચ. હવે અહીંયા આપણે શું જોવાનું છે? ખાલી કર્તા. અને કર્તા જોઈને આપણે શું મૂકવાનું છે? ડુ અથવા તો ડઝ.
આ આપણી વાક્ય રચના એવું કહે છે. તો સૌથી પહેલું છે કરતા, તો આઈ શું કહેવાય? કરતા. કરતા આવી ગયું. હવે એને કહ્યું છે કે ડુ અથવા ડઝ લાગે. તો વિદ્યાર્થીઓ હમણાં મેં તમને શીખવાડી દીધું અને સમજાવી દીધું કે ક્યારે ડુ લાગે ને ક્યારે ડઝ લાગે. તો હવે જો આઈ આપેલો છે તો આઈ જોડે શું લાગશે? ડુ. તો આઈ ડુ નોટ. નોટ આવી ગયું. હવે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કીધું છે તો અહીંયા કોઈ નિયમ કેવું કશું છે નહીં, ખાલી તમારી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂકવાનું રહેશે. તો વોચનું થશે વોચ જ. હવે જુઓ બીજું સેન્ટેન્સ, શી ખાલી જગ્યા નોટ ખાલી જગ્યા ટુ સ્કૂલ ડેઈલી, કૌંસમાં આપેલું છે ગો. ગો એટલે કે જવું. અહીંયા શી છે તો કર્તાના આધારે આપણે ડુ કે ડઝ મૂકવાનું. અહીંયા શી એટલે કયો કર્તા કહેવાય? ત્રીજો પુરુષ એક વચન. ત્રીજો પુરુષ એક વચન આપેલો હોય મિત્રો તો શું કરવાનું? શું આવશે? ડુ અથવા ડઝ? તો ડઝ આવશે. ડઝ. નોટ આવી ગયું. હવે ક્રિયાપદોનું મૂળરૂપ તો ગોનું ગો. હવે વાત કરીએ ત્રીજા સેન્ટેન્સની. વી ખાલી જગ્યા નોટ ખાલી જગ્યા ધ બુક ડેઈલી. તો અહીંયા જુઓ કૌંસમાં આપેલું છે બાય. તો પહેલા આપણે આ વાક્યનું ગુજરાતી પણ કરી લઈએ. હું ક્યારે પણ ટીવી જોતો નથી. પછી આમાં જુઓ કે તેણીની દરરોજ સ્કૂલ જતી નથી. એ સ્કૂલ પણ જતી નથી દરરોજ, એની વાત કરીએ. અહીંયા જો વી આપેલો છે. વી એટલે કે અમે, કૌંસમાં છે બાય. તો અમે રોજ ચોપડી ખરીદી નથી અથવા ખરીદતા નથી, રોજની વાત છે અહીંયા. તો બાય અહીંયા જો વીના આધારે શું લાગશે? ડુ કે ડઝ? તો ડુ લાગશે. અને ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ ચોથું જો તે ખાલી જગ્યા નોટ ખાલી જગ્યા કાઇટ અને કૌંસમાં છે ફ્લાય. તો તે જોડે શું લાગે? ડુ. હવે ફ્લાય ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે તો ફ્લાયનું ફ્લાય જ રહેશે. તો તેઓ પતંગ ચગાવતા નથી. તો જો મિત્રો આ હતી આપણી નકાર વાક્ય રચના અને એના વાક્યો. હવે આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના જોઈએ અને એના થોડા વાક્યોનો અભ્યાસ કરી લઈએ. હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે સાદા વર્તમાનકાળની પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના જોઈએ. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચનાની અંદર સૌથી પહેલા આવશે ડુ અથવા તો ડઝ, પ્લસ આવશે એનો કર્તા, પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, પ્લસ કર્મ અને પ્લસ આવશે અન્ય શબ્દો. હવે જો વિદ્યાર્થીઓ હકાર વાક્ય રચનામાં સૌથી પહેલા કર્તા હતો, એમાં આપણી બે ભાગની વાક્ય રચનાઓ જોઈ લીધી. હવે નકાર વાક્ય રચનામાં ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આપતું હતું પણ વચમાં નોટ મૂકવું પડતું હતું. અહીંયા જુઓ ડુ અથવા ડઝ જે લાગે છે એ સૌથી પહેલા આવશે, પછી કર્તા મૂકવાનું અને પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે. હવે આ વાક્ય રચના તમને ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો એ માટે આપણે થોડા વાક્યો જોઈ લઈએ. હવે જુઓ ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, ખાલી જગ્યા આઈ ખાલી જગ્યા ટુ ટેમ્પલ સમટાઈમ અને કૌંસમાં આપ્યું છે ગો. તો હવે જુઓ અહીંયા વાક્ય રચના પ્રમાણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા કર્તાની આગળ શું લાગશે? આઈ છે કર્તા, તો આઈ જોડે શું લાગે? ડુ. તો ડુ આઈ ખાલી જગ્યા ટુ ટેમ્પલ સમટાઈમ. તો જો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે તો ક્રિયાપદ શું છે આપણું? ગો. તો ગોનું ગો જ રહેશે. હવે જુઓ બીજું સેન્ટેન્સ, ખાલી જગ્યા લતા ખાલી જગ્યા સોંગ ડેઈલી અને કૌંસમાં આપેલું છે સિંગ. તો આપણે વાક્ય રચના પ્રમાણે જોઈએ તો કર્તાના આધારે ડુ ડઝ મૂકવાનું રહેશે. તો હવે કર્તા કોણ છે? લતા. લતા એટલે કે એક છોકરીનું નામ છે, તો છોકરી એટલે ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે. તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો શું લાગે? ડઝ લાગે. તો અહીંયા શું આવશે? ડઝ આવશે. ડઝ લતા ખાલી જગ્યા સોંગ ડેઈલી, તો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે તો સિંગનું સિંગ રહેશે. હવે જુઓ ત્રીજું સેન્ટેન્સ, ખાલી જગ્યા ધ બોય ખાલી જગ્યા લેટ. તો કૌંસમાં આપેલું છે કમ. હવે અહીંયા ધ બોય એટલે એક જ છોકરાની વાત કરી છે, એક છોકરો એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન. તો શું લાગશે? ડઝ. ડઝ ધ બોય કૌંસમાં આપેલું છે કમ, તો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ એટલે કમનું કમ જ રહેશે. હવે જુઓ ચોથું સેન્ટેન્સ. ચોથા સેન્ટેન્સમાં જુઓ ખાલી જગ્યા અમિત ખાલી જગ્યા ફાસ્ટ. તો કૌંસમાં આપેલું છે રન. તો અમિતની વાત, અમિત એટલે એક છોકરાનું નામ છે એટલે કે ત્રીજો પુરુષ એક વચન. ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો શું લાગે? ડઝ લાગે. તો અહીંયા આવી ગયું ડઝ. ડઝ અમિત. હવે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ એટલે કે રન.
તો રન ફાસ્ટ. તો વિદ્યાર્થીઓ આજે આપણે સાદા વર્તમાનકાળની અંદર પ્રથમ વાક્ય રચના ભણ્યા, હકાર વાક્ય રચના. એમાં જે બે વાક્ય રચનાઓ આપણે જોઈ, કર્તાઓની જોઈ અને ત્રીજા પુરુષ એકવચન કર્તાઓની અલગથી જોઈ. નકાર વાક્ય રચના અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય રચના. હવે વિદ્યાર્થીઓ, હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે 10 પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ભણીશું, એટલે કે ચાલુ વર્તમાનકાળ ભણીશું. તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો, અને આ ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો.